इस बार बिजली बोर्ड ने ना बिजली खरीदी है, जबकि बिजली बोर्ड को पता सी पैडी सीजन के पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी है, तो बिजली बोर्ड पहला अरेंजमेंट करना चाहिए सीगा भी पावर कट के सानू बिजली लोड़ पेगी। मोर ओवर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्ना वीक है, जे असीं ओपन सोर्स बिजली खरीद भी लवांगे तो इन्होंने कोल जिहड़े हैगे सिस्टम नहीं है जिहड़े सानू ओपन सोर्स बिजली लैके दे सकन। सर की माहौल है इस टाइम? माहौल तो हालत बहुत माड़ी है। सरकार नूं कोई भी काम अपना करना चाहिए, प्लैनिंग नाल करना चाहिए। घट्टो घट्ट 24 घंटे की प्लैनिंग लैके चलनी चाहिए है। ये इमीडिएटली 10 बजे आर्डर करते 2 बजे भट्टियां बंद है। 2 महीने असीं कोविड नाल लड़ते रहे, हुण जो काम चलन की वारी आई तो बिजली बोर्ड ने जिहड़ा हैगा एक नवां फरमान जारी करके 3 दिन लई एमरजेंसी लाती भी 3 दिन कोई कट नहीं, उल्टा सानू कहंदे तुहानूं असीं जुर्माना चार्ज करांगे। ये बहुत गलत गल हैगी है। जे इन्हां ने कोई जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है पंजाब दे विच लगी हुई पावर एमरजेंसी है। जी हाँ, अज पंजाब जिन्हों कि उद्योगिक हब कहा जाता है, उद्योगिक MSME का उद्योगिक हब है, पर अज सडनली 1 जुलाई को इत्थे एक फरमान जारी होंदा पंजाब सरकार वालों जिहड़ा पावर कॉरपोरेशन वालों कि अगले 3 दिन 2 दिन अलग अलग टाइम के हिसाब नाल इत्थे बंद है, कट है। सो अज असीं पहुंचे मौका दिखा रहे हैं तुहानूं हालात कि किदां सारी इंडस्ट्री बंद पई है। ये वो स्टील इंडस्ट्री है कि लार्ज इंडस्ट्री है, फरनसा आर्क फरनसा स्टील रोलिंग मिलां सब बंद पई हैं। सो गलबात करते हैं फरनस इंडस्ट्री के जिहड़े प्रधान है के गर्ग जी नाल पुछदे हैं की है सर ग्राउंड रियलिटी की है। सर रियलिटी ये है, कल सवेरे 10 बजे फरमान हाजिर हो गए भी ये जी बिजली है अगले 2 बजे तो लैके 3 तरीक 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी भी हुण इमीडिएट एमरजेंसी लग चुकी है क्योंकि साढ़े कोले पावर नहीं है। बड़ी हैरानगी की गल हैगी है, साड़ियाँ फरनसां जिहड़ियां साड़ियां भट्ठियां गर्म हुई होंदियां और असीं शिफ्टां बुलाईयां होंदियां और सानूं घट्टो घट्ट 3-4 घंटे चाहिए होंदे आ अपनी हीट नूं कढ़न वास्ते, जिहदे च इंडक्शन तो आर्क फर्स दोनों ही आंदी हैगियां, पर इमीडिएट बंद करना साडा काफ़ी नुकसान हो गया। किसी ने साडी सुनवाई नहीं की, उल्टा सानूं कहंदे तुहानूं असीं जुर्माना चार्ज करांगे। ये बहुत गलत गल हैगी है। जे इन्हां ने कोई प्लैनिंग नहीं की, इन्हें सरकार ने पता सी बिजली जिहड़ी हैगी है इन्हां नूं चाहीदी है ज़्यादा, तो इन्होंने पहला प्लैनिंग करनी चाहिए, बिजली पावर परचेज करनी चाहिए सी, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਸੈਸ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਫਰਦਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। पर जिवें कि तुसी कह रहे हो कि ओपन असैस दे विच भी तुहानूं जे किदां दी रियायतां चाहीदियां सीगियां कि तुसीं बिजली खरीद सकदे। पहलां तां जिथे तक सानूं याद है ओपन असैस च आपां बिजली खरीद सकदे हुंदे सी। ओपन सैस बिजली सानूं पहलां मिलदी सी जिते साडे बिलिंग चार्जिज और क्रॉस सबसिडी बहुत घੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ जो थर्मल प्लांट लगाए वो लगा के सानूं बाउंड करता भी तुसीं ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ओपन सैस बिजली नहीं खरीद सकते, जिते साडे ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 रुपए ਤੋਂ 2 रुपए तक क्रॉस सबसिडी चार्जिज लगा ਦਿੱਤੇ गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ, ਲੇਬਰ ਫਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ एक अनसर्टनटी जी आ गई है। जिदा कि गर्ग साहब ने दसिया कि उन्होंने पता भी नहीं है कि हजे अगे का की प्लैन होएगा। हजे 3 दिन का शेड्यूल कट दसिया गया है। गलबात करते हैं, इतने डंग साहब भी खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर की माहौल है इस टाइम? माहौल तो हालत बहुत माड़ी है। सरकार नूं कोई भी काम अपना करना चाहिए, प्लैनिंग नाल करना चाहिए। घट्टो घट्ट 24 घंटे की प्लैनिंग लैके चलनी चाहिए है। ये इमीडिएटली 10 बजे आर्डर करते 2 बजे भट्टियां बंद है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ GST ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ,
ਪਰ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 45 ਤੋਂ 50 ਫਰਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਚਿਨ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ GST ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਨਸਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ GST ਦਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ 19-21 ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਟਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਨਸ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਫਰਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੀਕ ਆਵਰ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬਰਸਾਤ ਪਾ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਸਤੀ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸੈਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲਹਿਰਾ ਬੰਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਦੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਚਾਰਜ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 7 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਯੂਥ ਵੀ ਹੋ। ਯੂਥ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਯੂਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੱਟ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਖਾਲੀ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।